ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియా అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ అందరూ ఇచ్చేసిన ఈ ప్రమోషన్ బికాస్ అదే కావాలి కదా, ఆడియన్స్కి రీచ్ అవ్వాలంటే మీరు ఉండాలి. ఒక హీరో హీరోయిన్ కాదు, ఒక మూవీ ఉండాలంటే మీడియా ఉండాలి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ అండ్ స్పెండింగ్ యువర్ ప్రెషియస్ టైమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. అందరికీ, ఈవెన్ ద స్టిల్ ఎవ్రీ వన్ మీడియా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చిన అందరికీ, ద గెస్ట్ most of them left, but thank you andarki manspurtika, thank you so much aunty. Yes, wishing Teja a very good success career because he's just started, but working with Teja, yes, I'm sure inkoka kotta manchi hero, stylish hero, Telugu industry he's promising hero, I'm sure about it Teja garu. And obviously Srinivas garu, thank you so much. It was like a family person produced cheste, we will feel so comfortable. Maybe that is the reason I completed this film also, sir. It was really like a family for me, sir. Thank you so much, Andy. And yes, coming to my cameraman, sir, Srikanth garu. Actually the konni days lo chesina film, so Srikanth garu konni days chesanu, balance Prasad garu. So iddarki chala 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 thanks. And the production team, we did it in a very small budget, small days. So andaru day and night work chesanu. Still photographer Vicky, such a young guy, he also did a great job. Ee photo kuda it's his photo only. So happy Vicky, you also are coming up good photographer for the industry. And everyone in the film, Pranav music, nijanga oka song, we shot a song starting lo chala baundi a song. So Pranav, thank you so much. Everyone, thank you so much. Yes, coming to the director, Karibalaji. Yes, we had a small problems in the shooting time, but adanni it's all shooting time lo jarugutuna konni vishayam. But I think I'm sure he's a very good script writer. He can make a very good scripts for sure about it. Ee movie kuda everyone will be thinking like Backdoor. Ee movie oka name పెట్టుకొని ప్లీజ్ డోంట్ జడ్జ్ ఎ ఫిలిం. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే, టీజర్ చూసుకొని డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ అ మసాలా ఫిలిం ప్లీజ్. అందరికీ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్, రేపు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే బ్యాక్డోర్ ఒక మసాలా ఫిలిం ప్లీజ్ పెట్టకూడదు. దిస్ ఈస్ అ మంచి సబ్జెక్ట్, బట్ ఐ థింక్ కరిబాలాజీ సార్ హ్యావ్ డన్ అ రాంగ్ ఎడిటింగ్ చెప్పాలి. అంటే ఇక్కడ వచ్చిన అంది గెస్ట్ కూడా దే ఫెల్ట్ ఇట్స్ అన్ అడల్ట్ ఫిల్మ్ కూడా చెప్పండి. దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎడిటింగే నాకు కనిపించింది. బికాజ్ ఒక మూవీ పేరు బ్యాక్ డోర్ ఇలా ఒక ఎడిటింగ్ పెడితే దే ఆల్సో విల్ ఫీల్ లైక్ దాట్. బట్ యాజ్ తేజా సెడ్, ఇది ఒక మంచి స్క్రిప్ట్, దానికోసమే నేను ఈ మూవీ కమిట్ చేశాను. ఎస్, ఐఎమ్ అ వెరీ 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 స్ట్రాంగ్ గర్ల్. ఒక మూవీ చేయాలంటే ఐ విల్ నాట్ వర్క్ ఫర్ మసాలా ఫిల్మ్స్. I don't want to do masala films because my acting is not for that. I respect my acting, I respect my family, so this is not that film. But yes, I am waiting for the day movie release cheyadaniki. I am waiting. అంటే ఈ మూవీకి ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంది, ఒక అన్ని హస్బెండ్స్ అన్ని వైఫ్ ఈ మూవీ కన్ఫర్మ్గా ఖచ్చితంగా చూడాలి. ఐఎమ్ షూర్ ఈ మూవీ తర్వాత ఎవ్రీ వన్ విల్ వాచ్ దిస్ ఫిలిం బికాజ్ ఇది ఒక సొసైటీలో జరుగుతున్న విషయమే అందరికీ తెలుసు. బట్ ఆ విషయం ఎందుకు జరుగుతుంది? ఇస్ ఇట్ అ మిస్టేక్ ఆఫ్ అ హస్బెండ్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ అ మిస్టేక్ ఆఫ్ అ వైఫ్? ఇఫ్ యూ గో టు అ డివోర్స్ చేయడం చాలా ఈజీ కదా, బట్ ఒకటి పర్సన్కి కంప్లైంట్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. బట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ అ హస్బెండ్ అండ్ అ వైఫ్, because a family life is understanding, that is more important. So ee movie kuda it's an understanding of a husband and wife, and about a wife, it is all about a woman. So dan kosame nenu movie commit chesanu, and I am sure it will not give me a bad name, it will give me a good name. I am praying for it. So please, ఇదే నేను ఇంకొకసారి చెప్పాను, ఇట్ ఈస్ నాట్ as everyone said here, it is not an adult film for sure. Yes, మూవీలో ఏం కావాలి, కొన్ని గ్లామర్స్ కూడా కావాలి కదా. దే విల్ సే నో, పైసా వసూలు అవ్వాలి కదా. సో సమ్టైమ్స్ దే డూ దట్ ఎడిటింగ్ ఆల్సో. బట్ ఐ హోప్ you will get a better trailer very soon with a big good content also. So I so wish this film works for Satish garu. He actually entered recent ga
but he also helping the film chala manchiga. And sir, for you also, uh, you also have to do income manchi projects. And thank you Kalyan ji, from my starting Telugu industry, he is the one, like I have to say, like a brother for me. He is not my manager, for supporting me. And thanks to my team, my all team, assistant directors, my personal team, అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఇంకొకసారి అందరికీ, దిస్ ఇస్ నాట్ అ మసాలా మూవీ, ప్లీజ్. ఆ కంటెంట్, ఆ దాంట్లో ఉన్న ఎమోషన్స్ చూసిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఇది ఈ కరోనా ప్రభావంతో ఓ మంచి రిలేషన్షిప్ ఉన్న మంచి ఇంటిమేట్ సినిమాలాగా తీసినట్లుగా అనిపించింది. బాలాజీ, ఆయన కెమెరామెన్, వాళ్ళిద్దరూ తీసిన ప్రతి షాటు చాలా గొప్పగా, చాలా అందంగా తీశారు. బహుశా మంచి టీనేజ్ లవ్ స్టోరీ తీస్తే ఇంకా అందంగా తీయగలరు అనుకుంటా బాలాజీ గారు. బాలాజీ గారిని నేను మొదటిసారి ఐ థింక్ నేను ఇక్కడే పరిచయం అనుకుంటాను. చాలా అందంగా తీశారు కెమెరామెన్ కానీ బాలాజీ కానీ. దానికి పోటీపడి పూర్ణ అందం ఎంత బాగుందో మరోసారి నిన్నే చూశాను, మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇప్పుడు చూస్తున్నాను. ఆ అమ్మాయి ఫీలింగ్స్, ఆ అమ్మాయి ఎమోషన్స్ చూసిన తర్వాత నిజంగా మాకు కూడా టీనేజ్లో వెళ్ళిపోతే బాగుండు అనిపించే విధంగా ఉంది. బట్ ఇది పూర్తిగా అడల్ట్ సినిమా అనుకుంటా బహుశా. ఏదేమైనా బాలాజీ, శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, సతీష్ కలిసి నిర్మించిన, తెలివితేటలతో తీసి నిర్మించిన సినిమా పూర్తిగా సక్సెస్ కావాలని, పూర్తిగా ప్రేక్షకులు ఆదరించాలని ఆ యూనిట్కి మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ సెలవు. మా బాలాజీ, తన గురించి చాలామంది తెలియదు ఇక్కడికి. అంటే తనకు ఆల్రెడీ ఒక నంది అవార్డు వచ్చింది. తన షార్ట్ ఫిలిమ్స్లో బంద్ కదా బాలాజీ, బంద్ అని స్టేట్ డివిజన్ అప్పుడు తను చేసిన దానికి నంది అవార్డు వచ్చింది. సో నాకు బాగా కావాల్సిన వ్యక్తి. అలాగే ఐ థింక్ ఈ బ్యాక్ డోర్, ఈ ఇంగ్లీష్ టైటిల్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నాకు తెలిసి కరోనా ఎఫెక్టే అనుకుంటున్నాను. అందరు ఓటీటీలో మాకు ఆ టైంలో అయిపోయాయి, మొత్తం సిరీస్ అయిపోయాయి, సినిమాలు అయిపోయి, వాట్ ఎల్స్ టు వాచ్ ప్లీజ్ టెక్స్ట్ గ్రూప్స్ పెట్టుకుని అందరం. సో ఐ థింక్ దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉంది. బట్ నేను ఎప్పుడే చెప్తున్నా బాలాజీకి, మీరు బ్యాక్ డోర్ పెట్టండి, అవుట్ డోర్ పెట్టండి, సరే కింద ఒక చక్కగా తెలుగు క్యాప్షన్, ఈ కథ థీమ్ అర్థమయ్యేలాగా, ఎందుకంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి పబ్లిసిటీస్, థీమ్ ఆఫ్ ద మూవీ అర్థమయ్యేలాగా కింద మంచి తెలుగుతోటి ఒక క్యాప్షన్. ఇప్పుడు ఈడియట్ అన్నది ఇంగ్లీష్ పదమైనా కింద ఓ చంటిగాడి ప్రేమ కథ. ఎందుకంటే ఈ భాష అర్థమై, అంటే మన తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం కదా మేము ఏం టార్గెట్. ఓటీటీ అయితే ఓకే, డన్. ఓటీటీ కోసం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇలాంటివి ఫాస్ట్గా పోతాయి. ఎనీవే, ఆల్ ది బెస్ట్ టు ద టీమ్. అండ్ నేను నిన్న కేఎస్ రామారావు గారు వీళ్ళందరూ అటెండ్ అయిన ఒక ప్రివిలేజ్ ఈవెంట్ చూశాను పూర్ణ గారిది. నేను నాగేశ్వరరెడ్డి ఇద్దరు కూర్చొని మేము చూసినప్పుడు అప్పుడే అన్నాడు ఫస్ట్, ఐ థింక్ సీఎం టపాకాయ్ కదా, దట్ వాజ్ హర్ ఇంట్రడక్షన్. అండ్ ఈ సినిమా ద్వారా పరిచయం అవుతున్న తేజ, తనకి మంచి కెరియర్ ఉండాలని, అలాగే ప్రొడ్యూసర్, నిర్మాతలు వీళ్ళందరూ కూడా ఇండస్ట్రీలో ఇంకొన్ని సినిమాలు తీస్తూ మంచి డైరెక్టర్స్ని, మంచి యాక్టర్స్ని, టెక్నీషియన్స్ని అందరూ పరిచయం చేస్తూ అందరికీ లైవ్లీహుడ్ కల్పిస్తూ మరింత దిగ్విజయంగా ముందుకెళ్ళాలని కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్. సినిమా అంటే సినిమా అని ఉండేది, ఇప్పుడు సినిమా అంటే థియేటర్ సినిమానా, ఓటీటీ సినిమానా, నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ అనేది చూసుకుని చేయాల్సి వస్తుంది. టూ మెనీ చాయిసెస్ నో. బట్ ఎనీవేస్, ఫిలిం ఇస్ ఎ ఫిలిం ఎనీ డే. అండ్ దీనికి ఈవెంట్కి పిలిచినప్పుడు నాకు రఘు పిలిస్తే నేను సో సరే ఏదో చిన్న సినిమా ఎవరు ఉంటారులే అని చెప్పి వచ్చాను. బట్ వచ్చినాక అందరూ చూస్తే అందరూ ఫ్రెండ్సే ఉన్నారు ఇక్కడ, అందరూ బాగా తెలుసుకున్నారు. బట్ ఎనీవేస్, ఐ విష్ ప్రొడ్యూసర్స్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, సతీష్కి, బాలాజీకి అండ్ తేజ, ఐ థింక్ దట్స్ ఎ లక్కీ నేమ్. అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో 1% లక్ ఉండాలంటే తేజ అనే దానికి, టీజేకి ఈ మధ్య రన్నింగ్లో ఉంటుంది లక్. సో ఐ థింక్, ఐ హోప్ యూ గెట్ లక్కీ. Hi Purna, meeting you at a long time. Wish you the best.
దట్స్ ఇట్. విష్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్స్. బ్యాక్ డోర్ అయినా చూస్తే ఇక్కడ వచ్చిన అతిథులను చూస్తే ఈ సినిమాకున్న పాజిటివిటీ అర్థమవుతుంది. సో మెనీ పీపుల్ టు విష్ దెమ్ గుడ్ లక్. అంటే వీళ్ళ మంచితనం ఉంటేనే ఇంతమంది వస్తారు. దట్ మీన్స్ కైండ్ హార్టెడ్ గుడ్ హార్టెడ్ పీపుల్ మేడ్ ఏ గుడ్ ఫిలిం అనిపిస్తుంది చూసిన దాన్ని బట్టి. వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ సీన్ డెఫినెట్లీ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఓటీటీ ఫిల్మ్ అని అనిపిస్తోంది. అండ్ దే పేర్ లుక్ వెరీ గుడ్, తేజ అండ్ పూర్ణ. గ్రేట్లీ అప్రిషియేట్ డైరెక్టర్ కర్రీ బాలాజీ అండ్ టేకింగ్ అప్. ఇది తన సెకండ్ ఫిల్మ్, ఐ థింక్ ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ కదా. యా, సో దిస్ ఈజ్ హిస్ ఫస్ట్ డెబ్యూ యాజ్ ఏ ఫీచర్ ఫిల్మ్. గ్రేట్లీ అప్రిషియేట్ ది ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ఎవ్రీబడి. గుడ్ లక్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్. బ్యాక్ డోర్ టైటిల్ ఒక క్యూరియాసిటీ ఉన్న టైటిల్. ఎవరైనా సరే ఈ సినిమా బ్యాక్ డోర్లో ఏం జరుగుతుందో చూడాలనే ఒక క్యూరియాసిటీ, ఇంట్రెస్ట్ మొదలైంది. డెఫినెట్గా అందరు చెప్పినట్టు ఇది ఓటీటీ అని అనుకున్నాం. బట్ మేబీ ఇప్పుడు పాజిటివ్గా ఉంది కాబట్టి థియేటర్లో కూడా బెటర్ ఓపెనింగ్స్ వస్తాయి. ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద ఎంటైర్ టీమ్. పూర్ణ గారు, అలానే హీరో తేజ ఆ బ్యాక్ డోర్ టైటిల్కి బాగా సెట్ అయ్యారు. వాళ్ళ డైలాగ్స్ అవన్నీ చెప్తుంటే డెఫినెట్గా దీంట్లో ఏదో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఉన్నట్టు కనపడుతుంది. అలానే కరి బాలాజీ గారికి మంచి సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటూ, ఎందుకంటే మా ఏరియా అనుకుంటాను బాలాజీ గారి, మా ఊరు. సో డెఫినెట్గా ఏంటంటే చిన్న సినిమాకి ఇవాళ ప్రమోషన్ అనేటప్పటికి చాలామంది రావడం తగ్గించేశారు. సరే మేము వచ్చి చెప్పడం వల్ల ఏమి కాదు, కానీ వాళ్ళకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ వచ్చారనే ఒక ధైర్యంతో ముందుకెళ్తారని వాళ్ళని ఆశీర్వదించాలని మా విషెస్. ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ మీకు బ్యాకింగ్లో ఉంటుంది. చిన్న సినిమాలైనా ఇవాళ ఎక్కువ చిన్న సినిమాలు ఓటీటీ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవాళ మన సినిమా కొన్నారా లేదనేది కాదు, ఓటీటీ ఉంది కాబట్టి బేసిక్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఓపెనింగ్స్ వస్తే డెఫినెట్గా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద ఎంటైర్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ సినిమా డెఫినెట్గా ఆడుతుంది, థియేటర్లో ఆడుతుంది, తర్వాత ఓటీటీకి వెళ్తుంది. ఓటీటీ అనేది మనకు కొత్తగా వచ్చిన ఒక అదృష్టంలా భావించాలి తప్ప దానికోసం సినిమా తీయక్కలేదు కూడా. థియేటర్కి సినిమా తీస్తే దాంట్లో వచ్చి షేర్తో పాటు ఈ ఓటీటీ అనేది కొత్తగా అదనంగా మనకి లాభం వస్తుంది. ఈ సినిమాలో 4 ప్లస్ పాయింట్లు ఉన్నాయి. ఒకటి, మా హీరోయిన్ అవంతిక. ఆ అమ్మాయి జనరల్గా కాలు పెడితే ఏ సినిమా అయినా బాగా ఆడుతుంది. నా వరకు అవంతిక అనే సినిమా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది కాబట్టి అమ్మాయి లక్కీ హ్యాండే కాదు, లక్కీ లెగ్ కూడా. కాబట్టి ఆ సినిమా బాగుంటుంది. ఇకపోతే ఈ సినిమాకి సతీష్ మొన్నే బ్రహ్మాండమైన సినిమా తీశాడు, బట్టల రామస్వామి అని. ఆ సినిమా కూడా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది, చూశాను ఆ సినిమా. అది కూడా మంచి రేటుకి అమ్ముకున్నాడు. అలాగే హీరో తేజ గారు కొత్తగా వచ్చిన మంచి పర్సనాలిటీ, ఫిజిక్స్ అన్ని బాగున్నాయి. సక్సెస్ఫుల్ హీరో అవుతాడు. ఇక ఈ సినిమాకి బ్యాక్ బోన్ పబ్లిసిటీ కానీ ప్రమోషన్ కానీ అంతా మా రఘు ఉన్నాడు. అలాగే మా అప్పాజీ గారు చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఇప్పటికే 7 సార్లు ఈ సినిమా గురించి అన్ని చోట్ల పబ్లిసిటీ బాగా వస్తుంది. బ్యాక్ డోర్ అదే వెరైటీ టైటిల్ అనేది ఇప్పుడు బాగా అవసరం. సో ఆ తగ్గట్టుగా టైటిల్ పెట్టారనుకుంటున్నాను ఈ సినిమాకి. సో బ్యాక్ బోన్గా ఉన్న రఘు గారికి ముందుగా థ్యాంక్స్ చెప్తూ, ఈ కర్రీ బాలాజీ అనే పేరు ఈ మధ్యకాలంలో సంచలనం అయిపోయిందండి బాగా కరోనా టైంలో. ఆయన కొన్ని 100 గ్రూపులో నేను కూడా ఉన్నాను ఆయనతో పాటుగా. ఆయన రోజు ఏదో ఒకటి పెడతా ఉంటారు మెసేజ్, నాలాగా పొద్దున్నే ఫిల్మ్స్ పెట్టేట్టుగాను. కొన్ని లక్షల మందికి అది రీచ్ అవుతుంది. సో అలా ఈ సినిమా గురించి డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవడం జరిగింది. సో డెఫినెట్గా మంచి సినిమా తీశారని ముందుగానే మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. సో కాబట్టి ఈరోజు ప్రేమో చూసిన తర్వాత, టీజర్ చూసిన తర్వాత అది నిరూపణ అయింది. సో మంచి రొమాంటిక్గా ఉంది. సో నాకు ఇష్టమైన కథానాయకుల్లో పూర్ణ కూడా ఒకరు. సో నాకు ఎన్నో సంతోషం, అవార్డ్ ఫంక్షన్ కానీ అన్నిటి పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది, గెస్ట్గా రావడం జరిగింది. ఎప్పటి నుంచో పరిచయం తన బాగా, నాకు లాస్ట్ 19 years నుంచి తెలుసు బాగా. మా మిత్రుడైన ప్రొడ్యూసర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, సతీష్ గారికి ఆల్ ద బెస్ట్. ఈ మూవీ మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సినిమా టీజర్ లాంచ్కి సో బ్యాక్ డోర్ టైటిల్ జస్టిఫికేషన్కి ఏం కావాలో టీజర్ అన్నాడు, కానీ ట్రైలర్ చూసిన ఫీలింగే ఉంది. సో టీజర్ అంటే జస్ట్ ఫిలిం లుక్ కనిపిస్తుంది, కానీ ఈ టీజర్లో కంటెంట్ కూడా బాగా క్లియర్గా అర్థమైంది. సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్. చాలామంది ఇది ఏ ఫిల్మ్ అంటారు, దాము గారు చెప్పినట్టు ఫిల్మ్ ఈజ్ ఫిలిం. మనకి ఎన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ పెరిగితే అది ఇండస్ట్రీకి చాలా మంచిది. సో ఒకప్పుడు శాటిలైట్లు వచ్చినప్పుడు సినిమాలు ఏం చూస్తారు అనుకున్నారు, కానీ
లాంగ్ రన్లో వచ్చే నెగిటివ్ రేట్స్ అన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా శాటిలైట్ రేట్ రూపంలో ప్రొడ్యూసర్లకు హెల్ప్ అవుతూ వచ్చింది. సో సినిమా అనేది రీచ్ అవటం ముఖ్యం, అది ఏ ప్లాట్ఫామ్ రిలీజ్ అయినా. సో ఫ్రంట్ డోర్ అంటే ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు, బ్యాక్ డోర్ అంటేనే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. ఐ లవ్ మై హస్బెండ్ అని సినిమా తీస్తే ఎవరు చూడరు, ఐ హేట్ మై హస్బెండ్ అంటే సినిమా చూస్తారు. అలాంటి ఉంది ట్రెండ్. సో అలాంటి ట్రెండే ఓటీటీ వాళ్ళకి నచ్చుతుంది. డెఫినెట్గా ఇది ప్రేక్షకులకి ఏ ప్లాట్ఫామ్ రిలీజ్ అయినా కూడా రీచ్ అయ్యే కంటెంట్ ఉంది. సో ఇంతమంది వచ్చారంటే నేను టక్కన అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయేవాడిని. చాలామంది ఉన్నారు కదా సపోర్ట్ చేస్తూ, ఏదో 2 ప్రాజెక్టులు జరుగుతూ ఉన్నాయి, బిజీగా ఉన్నా. కేవలం కర్రీ బాలాజీ అఫెక్షనేట్గా ఉండటం, ఇంటరాక్ట్ అవ్వటం వల్ల దాన్ని డెఫినెట్గా విష్ చేసి వెళ్ళాలనుకున్నా. సో ఎంటైర్ టీమ్కి అభినందన తెలియజేస్తూ, ఈ టెక్నికల్ వాల్యూస్తో వస్తున్న మంచి ఆర్ఆర్ ఇచ్చారు, మంచి సినిమాటోగ్రఫీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో వాళ్ళు ఏం చేయాలన్నారో అది క్లారిటీగా టార్గెట్ ఆడియన్స్ని రీచ్ అయ్యేలాగా ఈ కంటెంట్ ఉంది. అందరికీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టీజర్. సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా ఏ ప్లాట్ఫామ్ రిలీజ్ అయినా కూడా మంచి సక్సెస్ కావాలని కర్రీ బాలాజీకి డెబ్యూ డైరెక్టర్గా ఇది మంచి పేరు తేవాలని కోరుకుంటూ అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ. నా బ్యాక్ బోన్గా ఉండి నన్ను దగ్గరుండి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నటువంటి మాకు పెద్దన్నయ్య, వెల్ విషర్ అన్నీ ఆయనే, రఘు గారు. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్స్ ఏ లాట్. ఆయనకి నేను బహిరంగ పాదాభివందనాలు తెలియపరుచుకుంటున్నాను. అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్ బి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి గురించి నిజంగా నేను బాగా స్ట్రగ్లింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటి ఆనంద భైరవ్ ఒక సినిమా చేస్తున్నానండి, మీ అందరికీ తెలుసు, అంజలి లక్ష్మీనా గారితో. అది కరోనా లాక్డౌన్ మూలంగా ఆ సినిమా బ్రేక్ పడింది. ఆ టైంలో ఏదైనా ఫిల్మ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని అప్రోచ్ అయ్యాను. ఆయన లైన్ విని చాలా బాగుంది చెయ్యని చెప్పి ఎంకరేజ్ చేసి నాకు ఈ సినిమా మీ అందరి ముందుకు తీసుకొచ్చేలాగా చేశారు. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ ఇంకొక టైటిల్ బ్యాక్ డోర్. జనరల్గా ఈ బ్యాక్ డోర్ అనుకున్న అడల్ట్ కంటెంట్ అని, లేదంటే ఇంకా ఓటీటీ ఇలా రకరకాల జోనర్ అనుకుంటున్నారండి. ఇది క్లీన్ వ్యూ సినిమా అండి. ఇందులో ఎలాంటి అసభ్యకరమైనటువంటి సన్నివేశం కానీ లేదా ఇతర అలాంటి కంటెంట్ లేకుండా చాలా క్లీన్ వ్యూగా సినిమా చేయడం జరిగింది. అండ్ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ టు ఈ సినిమాకి మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చాలా తక్కువ నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చిందండి. షూర్ నేషనల్ అవార్డు స్కోర్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నాను ఈ సినిమాని. ఎందుకంటే దానికి కావాల్సినటువంటి కంటెంట్ ఎంత సినిమాలో ఉంది. ఒక మంచి మెసేజ్ ఓరియంటెడ్తో పాటు కమర్షియల్ వాల్యూస్తో తీసాను సినిమా. అండ్ థ్యాంక్స్ టు మై ఎవ్రీ టీమ్, చోటకాయ ప్రసాద్ గారు ఎడిటర్ గారికి, శ్రీకాంత్ నరోజ్ మా కెమెరామెన్ గారికి, మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ప్రణవ్ గారికి, మా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చేస్తున్నటువంటి మా రవిశంకర్ గారికి, ఇలా ప్రతి టీం అందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు తెలియపరుచుకుంటున్నాను. అలాగే మా లైన్ ప్రొడ్యూసర్ రేఖా గారికి థ్యాంక్ యూ. రేఖా గారు చాలా హెల్ప్ చేసి పెట్టారు ఈ ప్రాజెక్ట్ ముందుకెళ్ళడం కోసం. అలాగే ఎస్పెషల్లీ మై హీరో తేజ, ఇట్స్ వెరీ నైస్ గేమ్, అందరూ చూశారు. అండ్ పూర్ణ గారు, యాక్చువల్గా పూర్ణ గారికి ఇప్పటికీ నన్ను కొట్టాలని ఉంటుంటుంది. ఎందుకంటే ఆవిడ నేను నిజంగా అంత టార్చర్ పెట్టాను. ఎవ్రీడే ఎప్పుడు డబుల్ కాల్ షీట్లు, 1.5 కాల్ షీట్లు చేసుకుంటూ వచ్చాను. బట్ ఆవిడకి డైరెక్టర్ అనే పోస్ట్ మీద ఉన్న రెస్పెక్ట్తో లేదా నా మీద ఉన్న అభిమానంతో ఆవిడ నేను ఎప్పుడు వచ్చి కొట్టలేదు. ఇట్స్ వెరీ చాలా హార్డ్ వర్కర్. ఆవిడ నటనకి డెఫినెట్లీ ఈ సినిమాలో అవార్డ్స్ వస్తాయండి. చాలా అద్భుతంగా హార్ట్ఫుల్గా చేశారు. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్స్ అ లాట్. అలాగే మా సమర్పించే సతీష్ గారికి, అలాగే మొత్తం టోటల్ క్రూకి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు చెప్తున్నామండి. ఒక సినిమా అనగానే ప్రతి వ్యక్తి అనుకునే ఒకే ఒక విషయం ఏంటంటే సినిమా అని అందరూ చెప్పారు. 24 క్రాఫ్ట్స్ కష్టపడితే ఒక సినిమా అవుట్పుట్ అవుతుంది సార్. ఆ అవుట్పుట్లో మంచి చెడు చాలా జరుగుతాయండి. రకరకాల సందర్భాలు, రకరకాల పరిస్థితులు ఉంటాయి ఒక సినిమా అనేటప్పటికీ. చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అని కాకుండా మంచి సినిమాని ఎప్పుడైనా ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారని నాకు సినిమా అంటే ఆ పిచ్చి, ప్రాణం, ఆ ఇష్టం ఏమైనా అనుకోండి, దాంతో నేను నమ్మే ఏకైక ఒక సిద్ధాంతం అదండి. కష్టపడితేనే ఇది అవుద్దండి. 24 క్రాఫ్ట్స్ కష్టపడాలి. అందరూ 24 క్రాఫ్ట్స్ అంటారండి. 24 క్రాఫ్ట్స్తో ఇప్పుడు 2021 వచ్చి కరోనాతో చాలామంది తెలియదు ఏంటంటే 24 క్రాఫ్ట్స్తో ఇంకో క్రాఫ్ట్ యాడ్ అయిందండి. యాక్చువల్గా మేము బట్టల రామస్వామి బయోపిక్ ఆడియో లాంచ్లోనో ప్రెస్ మీట్లో చెప్పాలనుకుంటున్నా, కానీ బ్యాక్ డోర్ అనే సినిమా ఈరోజే చెప్తున్నా. 24 క్రాఫ్ట్స్ కాదండి ఈ సినిమా అనేది. ఇక్కడ నుంచి 25 క్రాఫ్ట్స్. 25th క్రాఫ్ట్స్ ఈజ్ ఏ మీడియా. ప్రెస్ మీడియా అనుకోండి, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అనుకోండి, ప్రింట్ మీడియా అనుకోండి, ఏదైనా అనుకోండి, 25 క్రాఫ్ట్స్తో స్టార్ట్ అయితేనే సినిమా అండి. 25th క్రాఫ్ట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఉండి సినిమా కష్టపడి చేస్తే 100% సినిమా సక్సెస్ అవుద్దని నేను నమ్ముతానండి. చిన్న సినిమాల్లో మంచి సినిమాలు చేయాలని నేను టెక్నీషియన్స్కి చెప్పేది ఒకటి, ప్రొడ్యూసర్ బాగుంటేనే డైరెక్టర్స్ అనే ఏ వ్యక్తికైనా ఒక లైఫ్ అండి. ప్రొడ్యూసర్ బాగుండాలని కొత్తగా వచ్చే డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్స్ని మైండ్లో పెట్టుకుని కథలు రాసుకోవాలి, ప్రొడ్యూసర్స్ బాగుండాలని సినిమాలు తీయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.
కర్రి బాలాజీ గారు ఎంతో కష్టపడి ఈ సినిమా తీశారని చెప్పారు. శ్రీనివాసరెడ్డి గారు నాకు వెల్ విషర్ అండి, మాకు 20 years బిజినెస్ అసోసియేషన్ మాది. ఆయన చెప్పి సతీష్ ఇలా మన సినిమా ఉంది, ఇలా బ్యాక్డోర్ అనే సినిమా చేసాము. యాక్చువల్గా నన్ను అసలు సినిమాలు తీయొద్దని చెప్పిన వ్యక్తి మా శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, ప్రొడ్యూసర్ గారు. ఫస్ట్ మనం బిజినెస్లో ఉన్నాం, మనకెందుకు సినిమాలు అని చెప్పి నన్ను వెనకలాగిన ఆయన. నేను బట్టల రామస్వామి బయోపిక్ అనే సినిమా తీసి ఇప్పుడు అది కంప్లీట్ అయిపోయిందండి, బిజినెస్ కూడా అయిపోయింది, రిలీజ్కి ఉంది, వేరే వాళ్ళు తీసుకున్నారు పెద్దవాళ్ళు. ఈలోపు ఈ సినిమా గురించి చెప్తే సతీష్ అన్ని నువ్వు చూసుకోవాలంటే సరే సార్ అనగానే ఈ సినిమా ఎవరు ఏంటండి అనగానే ఫస్ట్ పూర్ణ గారి పేరు చెప్పారు. పూర్ణ గారు అంటే అప్కమింగ్ హీరోయిన్స్ అందరిలో నాకు కూడా ఒక ఇష్టమైన హీరోయిన్ అండి. అంటే లేడీ ఓరియంటెడ్ అని కాదు, కథ బాగుంటే నచ్చి చేసి చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండే ఒక ఆర్టిస్టు. తీరా పూర్ణ గారు అనేటప్పటికి ఎవరు ఏంటంటే మా కళ్యాణ్ సుంకర యూ మీడియా కళ్యాణ్ చెప్పి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇలా ఉందండి అనేటప్పటికి సరే నేను చూసుకుంటానని చెప్పి దీన్ని ఇచ్చేస్తున్నామండి. సినిమా ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది పక్కన పెడితే ఒక టీం కష్టపడి 100% కష్టపడి ఇచ్చేస్తే అవుట్పుట్ అనేది బాగుంటేనే, సినిమా బాగుంటేనే జనాలు చూస్తారు సార్. సినిమా మంచి సినిమా చెడ్డ సినిమా కాదు, సినిమా బాగుంటేనే చూస్తారు. సినిమా బాగోకపోతే ఎవరు పట్టించుకోరు సార్. అది ఎన్ని కోట్లు పెట్టి తీసాం, ఎన్ని లక్షలు పెట్టి తీసాం అనేది సెకండ్ ట్రెండ్. ఇక సినిమా విషయానికి వస్తే బ్యాక్ డోర్ అనే టైటిల్ డిఫరెంట్గా ఉంది. టీం అందరికి మంచి పేరు వచ్చి, మా హీరోకి హీరోయిన్ గారికి అందరికీ మంచి పేరు వచ్చి, ప్రొడ్యూసర్స్కి మంచి డబ్బులు రావాలని మా శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, తర్వాత శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మేము అసోసియేషన్లో ఫర్దర్గా కూడా సినిమాలు తీయాలని, మా కర్రి బాలాజీ గారు కూడా ప్రొడ్యూసర్లు బాగుండాలని, మంచి మంచి సినిమాలు తీయాలని, ఆయన కూడా మంచి ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం. మేము పిలవగానే వచ్చిన మా శ్రీధర్ గారు, ఆయన గురించి చెప్పాలండి. ఆయన మేము నెక్స్ట్ చేసే సినిమాల్లో మా పార్ట్నర్ ఆయన ఎంత మంచి వ్యక్తి అంటే మాకున్న పరిచయంలోనే మొన్న రాబర్ట్ అని ఆడియో లాంచ్ జరిగింది, దర్శన్ గారు హీరో. ఆ ఆడియో లాంచ్కి మాకున్న పరిచయంలోనే బ్రదర్ మా క్లోజ్, మీరు తప్పకుండా రావాలని చెప్పారు, ఇన్వైట్ చేశారు. నాకున్న కొద్ది పరిచయంలోనే మా నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ గారికి ఆయన క్లోజు. ఆ పరిచయంతో నేను కూడా ఈరోజు మా ఫంక్షన్కి పిలిచి మా ఫ్రెండ్షిప్ని ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలని అందరిని ఇచ్చేసామండి. అందరికీ టీం అందరికి మంచి పేరు వచ్చి, మీడియా మిత్రుల సపోర్ట్ డెఫినెట్గా ఈ సినిమాకు ఉండి ఎంటైర్ టీం అందరికి మనస్ఫూర్తిగా మంచి పేరు రావాలని కోరుకుంటూ, ఈ సినిమాకు వర్క్ చేసిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్స్ అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. వచ్చిన గెస్ట్లందరికీ మై హార్ట్ ఫెల్ట్ థ్యాంక్స్. ఇంకా మీడియా అందరికీ ఫస్ట్ నుంచి సినిమాని చాలా బాగా ప్రమోట్ చేస్తూ వచ్చారు, ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు, ఇంకా చెయ్యాలి. దిస్ ఇస్ మై సెకండ్ మూవీ అండి. పూర్ణ గారితో చేయడం ఇట్ ఈస్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు యాక్టింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే రైజ్ ఆర్ ఎనఫ్ టు స్పీక్ అన్నట్టు ఉంటాయి. సో ఆవిడతో చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, అది నాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది కూడా. ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ మై ఫ్యూచర్ ఫిలిమ్స్ ఆల్సో. అండ్ బేసిక్గా బ్యాక్ డోర్ కోసం చెప్పాలంటే అందరూ అనేటట్టు ఇది ఏ రేటెడ్ ఫిలిం కాదండి. ఇట్స్ అ వెరీ 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 క్లీన్ లవ్ స్టోరీ, వెరీ క్లీన్ లవ్ స్టోరీ. ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి మధ్యలో ఒక మంచి క్లీన్ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ లవ్ స్టోరీ. చాలా షార్ట్ అండ్ స్వీట్, ఫ్యామిలీ చిన్నపిల్లలు ఎత్తుకొని వెళ్ళి హ్యాపీగా చూసి ఇంటికి వచ్చి ఒక మంచి సినిమా చూసామని ఫీల్ అయ్యే సినిమా. మా ప్రొడ్యూసర్ శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, ఆయన వల్ల ఇక్కడ ఈరోజు ఈ స్టేజ్ మీద నించున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఈ సినిమా నా కోసం కాకపోయినా ఆయన కోసం హిట్ అయ్యి మాలాంటి వాళ్ళు ఇంకో నలుగురికి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అండ్ డైరెక్టర్ గారు ఆల్మోస్ట్ ఒక 7-8 months బ్యాక్ అనుకుంటా అండి, వైజాగ్లో కలిసాం మేము. ఫస్ట్ నేను ఒక సినిమాలో విలన్గా చేస్తున్నాను అప్కమింగ్ ఒక ఫిలింలో, అప్పుడు కలిసాం. యాక్చువల్లీ కలిసి హీరోగా చేస్తావా అంటే